पिछले 15 दिन हो गए वीरे असी साडे रोज़ की फैक्ट्री का कट तुसीं समझो दिन वेले 1 घंटा लाइट आउंदी है तो 2 घंटे का कट है। सारे दिन च मिला के जे 2 शिफ्टां फैक्ट्री चलती है तो 7 घंटे दिने तो 5 तो 6 घंटे मुश्किल नाल जिहड़ा है और रात को लाइट आ रही है। साढ़े कोल तां होर कोई हल है नहीं हुंदा। अल्टीमेटली ताले लग चुके हैं, लेबर हिसाब मंगना शुरू हो गई है। हुण काम मसां तुरन नूं फिरिया तो आपां हुण बिल्कुल फैक्ट्री नूं ताला ला चुके हो गए। फड़ियां काहदियां फड़ियां ये कुछ नहीं जी, असीं ये लिख के दिता जी इन्हां नूं भी इन्हां दी सिर्फ लगर्जी करके सिर्फ नॉन मेनटेनेंस करके पिछों लाइट आ रही है, सिर्फ नॉन मेनटेनेंस करके ये हाल हो रहा साडे यूनिटां दा। सर ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਈ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ, ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਰ। क्योंकि असीं आज देख लिया कि एक एग्जाम्पल सैट हो गया अज कि भाई तुसीं तरना लाओ तो वो नाल ट्रांसफार्मर भी चेंज होंदा, सब कुछ हो जाता। सानू सारी लेबर लिया, क्योंकि लेबर का हुण हिसाब मंग रही है, सानू सारी लेबर लिया के रोड पर इकट्ठा होना पेगा। फिर सानू वही धरनेबाजी करनी पेगी। असीं ये जिहड़ी चीज़ तो अज तक बच रहे सी 15 दिन हो गए, असीं सिर्फ टाइम लैन तो इलावा कुछ नहीं होया साडा। 15 दिन तो असीं मिन्नतां तरले कट थाके फोन कर, साडे कोल कल्ले कल्ले दी रिकॉर्डिंगां ने। अल्टीमेटली जे भी यही कहंदा जी इदां ही होना जी, मेरे हत्थ वस है नहीं कुछ। ओपोजिशन पार्टियां का काम होंदा पे सरकार को बदनाम करना से इत्थे लाइट देनी नहीं तो आपे पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी। ये चाबियां लैके इत्थे लैके चाबियां फड़ा दिए, यही चाहते हैं कि फैक्ट्रियां बंद होन। जून जुलाई तो सानू प्रोडक्शन का टाइम होंदा है, थोड़ा जिहा होंदा कि सर्दियां दा माल बनाइए अगों बेचना में, उस टाइम लाइट नहीं देंदे। वजह की होंदी इन्हां दी? वजह हर बारी कभी ग्रिड है, कभी बारिश हो गई, साडा फीडर डुब गया जी, कभी सानू लाइट नहीं मिल रही। हुण इस बार इन्हें रिले का बहाना लाया, रिले नहीं ठीक हो रही है, इनको 13 दिन की। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੀਤਾ ਨਗਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम गुरवीर सिंह है जी। AB टैक्सटाइल साड़ी फर्म का नाम है जी। पिछले 15 दिन हो गए वीरे असी साडे रोज़ की फैक्ट्री का कट तुसीं समझो दिन वेले 1 घंटा लाइट आउंदी है तो 2 घंटे का कट है। सारे दिन च मिला के जे 2 शिफ्टां फैक्ट्री चलती है तो 7 घंटे दिने तो 5 तो 6 घंटे मुश्किल नाल जिहड़ा है और रात को लाइट आ रही है। डे क्यों नहीं ज़्यादा लाइट लैके? हाँ जी, इन्नी ज़्यादा लाइट लैके करते की हो? नहीं सर, साडी डे सानू तां रिक्वायरमेंट है जी 24 घंटे की। एक फैक्ट्री का बिल 3 तो 3.5 लाख का। हाँ जी, लाइट दे रहे ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ सर? 12 घंटे का कुछ नहीं होना। 12 घंटे फैक्ट्रियां बंद ने जी। लेबर डे नाइट लगती है, साढ़े 24 घंटे का यूनिट चलती है जी। साड़ी जी लेबर हैगी है वो हले बिल्कुल अनएम्पलॉयड पई है। साढ़े डीजल रोज़ तो 10-10 15-15 हज़ार पर यूनिट साढ़े पूरे एरिया 50 तो 60 यूनिट हैगे है जी। सारिਆਂ ਦੇ पर डे ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਸਾਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੜੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ लगर्जी करके सिर्फ नॉन मेनटेनेंस करके पिछों लाइट आ रही है, सिर्फ नॉन मेनटेनेंस करके ये हाल हो रहा साडे यूनिटां दा। कोई आ पूरा प्रॉपर मैंशन करके दिता 7 तो 8 घंटे 24 घंटे जा रही 16 घंटे तो बाद, मतलब बहुत बुरा हाल है जी। 32 सैक्टर साडा फीडर लगता है जी। मतलब एक सारी जी लेबर है हुण भी जिथे असीं इत्थे धरना लाण आए आ, पिछों साडी फैक्ट्रियां बंद पईयां क्योंकि लाइट कट हो गया। 1500 तो 2000 बंदा लेबर जी है वो रोड पर खड़ी है। लेकिन बिजली यूनिट भी वधा दिते गए ने, पैसे दा वधाए बिल्कुल जी। एक 90 तो 95 रुपये यूनिट वध गया जी। और 90 तो 95 पैसे पर यूनिट वध गया जी यूनिट का। हाँ जी, तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ हाँ जी 90 ਤੋਂ 95 ਪੈਸੇ ਪਰ यूनिट रेट भी वध गया जी। सानू वादा किया गया सी जी कोई कट नहीं होणगे। लास्ट ईयर भी सानू ये प्रॉब्लम फेस हुई सी, सर्दियां 'च कट ला के प्रॉपर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਡੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ
ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਡਿਊਟੀ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਈ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ, ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਥਾਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਪੜਾਸ ਕੱਢਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ 1500 2000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜੀਐਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੰਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ EMPLOYE ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਪਬਲਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਈਏ, ਇਹੀ ਕਦਮ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਆਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਧੀ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਭਾਜੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣਾ ਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਫੀਡਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਰਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 13 ਦਿਨ ਦੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਤਾਰ ਜਰਾ ਸੀ ਹਿੱਲੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੂਜੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੌੜੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਡੰਡੇ ਦੀ 18 ਡੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਾਓ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲੀ 16 ਡੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ 16 ਡੰਡੇ ਮੈਂ 40 ਮੰਗਾ, 18 ਡੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ, ਥੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਵਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਲੇ? ਰਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਸਰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜੀ? ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰ, ਗੀਤਾ ਨਗਰ 32 ਸੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ। 32 ਸੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੈਲੋ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਰੀਕੀ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ 3:30 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3:30 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। 3:30 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? 15 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆਫ ਤਰੀਕੀ ਫਾਲਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਫਾਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਰਿਲੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 13 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਵਾਬ ਸਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਲਈ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 50 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? 500,000 ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ clear। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਆਣੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ। ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਹ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? 2 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਪੌਣੇ 4 ਹੋ ਗਏ 4 ਵਜੇ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦਾ ਏਸੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਏਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।